हेलो फ्रेंड्स, डेल्टा यूट्यूब चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। આગલા લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું વીમાના સિદ્ધાંત। હવે આ લેક્ચરમાં આપણે જોવાના છે વીમાના પ્રકાર વિશે। वीमा आम जोवा जाए तो बेज प्रकार है, जीवननो वीमो अने सामान्य वीमो। जीवन वीमा में कोण आवशे तो कि जिंदगीनो वीमो अने हयातीनो वीमो। अने सामान्य वीमा में तो ये कि मालनी हेरफेरनो वीमो, आगनो वीमो अने अन्य वीमो। एटले आम आपणे जोवा जाए तो वीमाना बे प्रकार पड़े, एक जीवननो वीमो अने सामान्य वीमो। जीवननो वीमो अने सामान्य वीमो। એટલે વીમાના ટોટલ કેટલા પ્રકાર પડશે તો કે બે પ્રકાર પડશે, જીવનનો વીમો અને સામાન્ય વીમો। આ રીતે જીવન વીમાના પણ પાછા બીજા બે પ્રકાર, એક જિંદગીનો વીમો અને બીજો હયાતીનો વીમો। जिंदगीनो वीमो कोने कहेवाय तो कि ज्यारे व्यक्तिनु जे व्यक्तिए वीमो उतार्यो ए व्यक्तिनु मृत्यु थाय त्यार पछी एना पाछळना जे वारसदारो होय एने वीमानी रकम चूकववामां आवे एने कहेवाय जिंदगीनो वीमो। एटले के टूंकमां आजीवन वीमो, एने के ज्यां सुधी तमे जीवो त्यां सुधी आ वीमानुं प्रीमियम तमारे भरवानुं होय, अथवा तो ज्यां सुधी तमे जीवो त्यां सुधी आ वीमो चाले, जेने कहेवाय जिंदगीनो वीमो। मृत्यु थया पछी ज एनी नक्की करेली चोक्कस वीमानी रकम एना वारसदारने मळे छे, ईवड़े व्यक्तिने मळती नथी। जे व्यक्तिनो वीमो उतार्यो होय ए व्यक्तिने रकम मळती नथी। पछी हयातीनो वीमो कोने कहेवाय तो कि हयातीना वीमामां ए रीते के एमां चोक्कस नक्की करेली समय मर्यादा होय, के वर्ष दिवसनो होय, 5 वर्षनो होय के 10 वर्षनो होय के 15 वर्षनो होय, ए रीते वीमानी समय मर्यादा नक्की करेली होय। आ समय मर्यादा पूरी थाय पछी नक्की करेलू प्रीमियम व्याज बधी रकम तो कि जे वीमो उतार्यो ए व्यक्तिने आपवामां आवे। आमां क्यारेक एवुं बने कि जो नक्की करेलो समय होय, समय मर्यादा पहेला व्यक्तिनुं जो मृत्यु थाय तो एनी पाछळनी रकम कोने चूकववामां आवशे तो एना वारसदारने चूकववामां आवशे, अने समय मर्यादा ज्यारे पूरी थशे त्यारे पाछुं पण नक्की करेलुं व्याज अथवा तो नक्की करेली जे रकम वीमानी छे एने परत चूकववामां आवशे, एने कहेवाय हयातीनो वीमो। એટલે કે જ્યારે વ્યક્તિ જીવતો હોય ત્યારે એના જ વીમાની રકમ એના હાથમાં આવે, અથવા તો જે સમય મર્યાદા નક્કી કરી તે પહેલાં જો એ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તો એ રકમ કોને મળશે? એના વારસદારને, તો એને કહેવાય હયાતીનો વીમો। સામાન્ય વીમામાં જોઈએ તો એના ત્રણ પ્રકાર પડશે, માલની હેરફેરનો વીમો, આગનો વીમો અને અન્ય વીમા। मालनी हेरफेर में आपणे जोवा जाए तो त्रण रीते मालनी हेरफेर थशे, एक दरियाई मार्गे, हवाई मार्गे अने जमीन मार्गे। तो आ रीते मालनी हेरफेर तमारो माल क्या रस्तेथी आवे छे, दरियाई मार्गेथी आवतो होय छे तो दरियाई वीमो, हवाई मार्गेथी आवतो होय छे तो हवाई वीमो, कोई जमीन मार्गेथी आवतो होय छे तो सड़क वीमो। एटले आ रीते पण मालनी हेरफेरना पण बीजा केटला प्रकार पड़े? टोटल 3 प्रकार पड़शे। दरियाई रस्ते आवतो होय छे तो दरियाई वीमो, हवाई मार्गे आवतो हशे तो हवाई वीमो अने जमीन मार्गे आवतो हशे तो मार्ग वीमो।
આગનો વીમો. હવે આગના વીમામાં કોઈ પણ પ્રકાર પડતા નથી. હવે આગનો વીમો કોને કહેવાય? તો એ કે ચોક્કસ કારણોસર તમારી માલ કે મિલકતને બરોબર આગથી સંપૂર્ણ નુકસાન થાય અથવા તો અંતઃ નુકસાન થાય અને નુકસાનનું વળતર વીમા કંપની ચૂકવે તો એને કહેવાય આગનો વીમો. એટલે કે તમારી માલ કે મિલકતને નુકસાન થવાનું મેન કારણ શું હોવું જોઈએ? તો એ કે ચોક્કસ રીતે લાગેલી આગ. બરાબર. હવે આમાં દાખલા તરીકે એવું થાય કે તમે તમારા હાથે જો આગ લગાડી હોય તો તમારો વીમો એ માલ કે મિલકતનો પાસ થાય ને પણ ચોક્કસ રીતે. બરાબર છે. કોઈ શોર્ટ સર્કિટ દ્વારા અથવા તો કોઈ એવું તોફાન ઉપડ્યું અને કોઈ અન્ય વ્યક્તિ આગ લગાડી તો પણ એ રીતે પણ તમે તમારી રીતે આગ લગાડશો તો એ તમારો વીમો પાસ થશે નહીં. એટલે આગનો વીમો પછી અન્ય વીમામાં જોવા જાય તો પેલો આવશે નફા નુકસાનનો વીમો. નફા નુકસાનનો વીમો. જો તમે કોઈ પણ ધંધાકીય કંપની કે ગમે એકમ લઈને બેઠા હોય અને જો નુકસાન થયું તો નુકસાનનું વળતર કોણ ચૂકવશે? વીમા કંપની. અને આ રીતે નફા નુકસાનનો વીમો. પછી સ્વાસ્થ્યનો વીમો. પછી સ્વાસ્થ્યનો વીમો કોને કહેવાય? તો એ કે અત્યારે ઘણી બધી એવી બીમારીઓ છે જેમ કે સામાન્ય રીતે આપણે જોયું કે કેન્સર છે, ટીબી છે, આ બધી તો કે બહુ લાંબી અને હોસ્પિટલમાં કે ગમે દવાખાનામાં જાય તો એકદમ ઊંચો ખર્ચો થાય એવી બધી બીમારીઓ છે તો એના માટેનો પણ વીમો ઉતારવામાં આવે તો એને કહેવાય સ્વાસ્થ્યનો વીમો. પછી આ પ્રમાણે પછી આપણી સરકારે બરાબર મા અમૃતમ કાર્ડ છે, મા વાત્સલ્ય કાર્ડ છે, તો આ બધા કાર્ડ દ્વારા શું કરવામાં આવે છે તો લોકોના સ્વાસ્થ્યના વીમા અંગેનું એક પ્રકારનું કાર્ડ આપવામાં આવે અને એમાં જે નક્કી કરેલી રકમની મર્યાદામાં જે રૂપિયા નક્કી એટલા બધા રકમ કોણ ચૂકવશે? તો કે સરકાર ચૂકવશે. એટલે આ રીતે સ્વાસ્થ્યનો વીમો કે જે નક્કી કરેલું બરાબર એ બીમારીનો જે વીમો ઉતારવામાં આવે એની બીમારીથી જો નુકસાન થાય તો એ નુકસાનનું બધું ભરપાઈ કોણ કરી આપશે? તો કે વીમા કંપની. તો એને કહેવાય સ્વાસ્થ્યનો વીમો. પછી આવે છે લૂંટફાટનો વીમો. કોઈ પણ તમારી ચીજ વસ્તુ માલ કે મિલકત બરાબર એને કોઈ પણ નુકસાન થયું કે ગમે કોઈ ચોરાઈ ગઈ કે અથવા તો કોઈ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કોઈ રસ્તામાં કોઈ તમારી વસ્તુને લૂંટી ગયું તો એનું નુકસાન તમારે ભોગવવું ન પડે. એ નુકસાનનું તમને વળતર મળે એટલે એનો જે વીમો ઉતારવામાં આવે એને કહેવાય લૂંટફાટનો વીમો. પણ એનું કારણ જ્યારે વીમો તમારી કોઈ પણ વસ્તુનો વીમો ઉતારો કે તમારી મિલકતનો વીમો ઉતારો ત્યારે મિલકતમાં કારણ લખેલું હોવું જોઈએ કે લૂંટફાટ અંગેનો. પછી આવે છે ઢોર ઢાખરનો વીમો. ઢોર ઢાખરનો વીમો એટલે કે પશુ અંગેનો. કોઈ પણ તમારી પશુ હોય, ગાય હોય, ભેંસ હોય, ઘેટા હોય કે બકરા હોય બરાબર છે કે જે કોઈ પણ એવા કોઈ રોગચાળાથી કે ગમે કોઈ કુદરતી રીતે બરાબર જો મૃત્યુ પામે તો એ જે ઢોર ઢાખરનું જે બધું નુકસાન છે તમારે ભોગવવું પડે નહીં. એનું વળતર કોણ ચૂકવશે? તો કે વીમા કંપની. તો એને કહેવાય ઢોર ઢાખરનો વીમો. જે તમારી ભેંસ હોય કે ગાય હોય કે ઘેટા હોય કે બકરા હોય બરાબર એ તમારી શું એક પ્રકારનું થયું કે ઢોર ઢાખર જે પશુપાલન જે કરતા હોય લોકો બરાબર એ એના પોતાના જે પશુનો વીમો ઉતારે તો એને કહેવાય પશુ ઢોર ઢાખરનો વીમો. પછી આવશે સમૂહ વીમો. સમૂહ વીમો એટલે કે તમે તમારા આખા કુટુંબનો વીમો એકસાથે ઉતારો અથવા તો સંયુક્ત જે કોઈ પણ વીમો એકયારે 4-5 વ્યક્તિ ભેગા મળી, 2 કે એનાથી વધારે વ્યક્તિ જે ભેગા મળી અને વીમો ઉતારતા હોય તો એને કહેવાય સમૂહ વીમો. પછી આવે છે રમતગમતનો વીમો. રમતગમતનો વીમો. આ રમતગમતમાં તો ક્રિકેટ હોય કે ગમે XYZ ગમે એ રમત હોય બરાબર એ રમતના સાધનો, એ રમતનું મેદાન કે બધી બાબતને જે બધું નુકસાન થયું બરાબર તો એ નુકસાન તમારે ભોગવવું પડે ને એના માટે તમે જે વીમો ઉતારો તો એને કહેવાય રમતગમતનો વીમો. એટલે કે રમતગમતમાં શું હશે તો કે રમતગમતના સાધનો એ રમતગમતનું મેદાન એ બરાબર કોઈ વરસાદથી કે પૂરથી કે ગમે કોઈ બાબતથી બરાબર એને નુકસાન થયું તો નુકસાન તમારે ભોગવવું પડે ને એના માટેનો તમે જે વીમો ઉતારો તો એને કહેવાય રમતગમતનો વીમો. પછી આવે છે વાહનનો વીમો.
આ તો આપણે ખબર જ છે વાહનનો વીમો જે આપણે બધાય ઉતારતા હોય બરાબર, તમારું બાઇક હોય કે મારુતિ હોય કે કોઈ પણ જાતનું જે વાહન હોય એનો આપણે વીમો ઉતારી છીએ. તો આ થયો વાહનનો વીમો. પછી છે શાખનો વીમો. શાખ એટલે કે તમારી પ્રતિષ્ઠા બરાબર, તમારે ધંધાકીય એકમ હોય કે એનો જે વીમો ઉતારવા હોય એની પ્રતિષ્ઠાનો જે વીમો ઉતારવામાં આવતો હોય તો એને કહેવાય શાખ અંગેનો વીમો. પછી આવે છે ત્રાહિત પક્ષ માટે વીમો. ત્રાહિત પક્ષ એટલે તો એ કે ત્રીજો પક્ષ. દાખલા તરીકે તમે વીમો ઉતાર્યો તમારી બાઇકનો કે ગમે કોઈ વાહનનો, એને નુકસાન અન્ય વ્યક્તિએ કર્યું તો એનું જે ભરપાઈ વીમા કંપની કોની પાસેથી લેશે તો કે તમારું જે નુકસાન કર્યું છે એવડા એ વ્યક્તિ પાસેથી. એટલે એના માટેનો વીમો થયો ત્રાહિત પક્ષનો વીમો. પછી આવે છે છેતરપિંડી સામે વફાદારીનો વીમો. છેતરપિંડી સામે વફાદારીનો વીમો એટલે કે કોઈ પણ તમને કોઈ માલ મિલકતમાં કે ગમે કોઈ પણ એવી વસ્તુમાં કોઈ વ્યક્તિ તમને છેતરી ગયો ને એનાથી જે નુકસાન થયું એ નુકસાન તમારે ભરપાઈ કરવું પડે નહીં, અને એના માટેનો તમે જે વીમો ઉતારો તો એ વીમો થયો છેતરપિંડી સામે વફાદારીનો વીમો. પછી આવે છે અકસ્માતનો વીમો. આ અકસ્માતના પણ બે કારણો છે, માનવ સર્જિત અને કુદરતી અકસ્માત બરાબર. માનવ સર્જિત રીતે થઈ શકે અને કુદરતી રીતે પણ થઈ શકે બરાબર. ભૂકંપ છે, પૂર, વાવાઝોડું, આ પણ એક પણ જાતનું શું છે તો એ કે અકસ્માત છે બરાબર. માનવ સર્જિત અકસ્માત કે આગ છે કે ગમે એ બધી બાબત, પણ જ્યારે અકસ્માતનો વીમો ઉતારો ત્યારે નક્કી કરેલું ચોક્કસ કારણ એ તમારે એ વીમામાં દર્શાવવું પડે. દાખલા તરીકે તમે અકસ્માતમાં બરાબર કોઈ એક્સિડન્ટનું તમે કારણ જણાવ્યું તો એક્સિડન્ટમાં જ તમારા માલ મિલકતનું નુકસાન થશે તો જ વીમા કંપનીએ તમારું વળતર ચૂકવશે બરાબર. અકસ્માતની જગ્યાએ કોઈ તમારા માલને આગ લાગી ગઈ તો પણ વીમો તમને વળતર મળશે ને. એટલે આ રીતે અકસ્માતનો વીમો. પછી કુદરતી આપત્તિનો વીમો. કુદરતી આપત્તિમાં જોવા જાય તો આપણે બધાય ખેડૂતના દીકરા છીએ, તો ખેડૂતના દીકરામાં જે ખેડૂતો એ છે બરાબર પોતાની જમીન ઉપર શું ઉપાડે તો કે ધિરાણ ઉપાડે. આ ઘણીવાર આપણે ધિરાણનું બરાબર વીમો પાસ થાય. ક્યારે વીમો પાસ થાય કે આ વરસાદ ઓછો પડે અથવા તો વરસાદ સાવ ન પડે અથવા તો વરસાદ અતિશય પડે કે જેના કારણે પૂર આવે અને પૂરનું પાણી ખેતરમાં આવી જાય અને એનાથી પાકને નુકસાન થાય. તો આ વળતર ચૂકવવા માટે સરકાર કે કોઈ પણ વીમા કંપનીએ શું કરે તો કે વીમો પાસ કરે તો એના માટે શું થયું કુદરતી આપત્તિનો વીમો. તો આ જે વીમો એક પ્રકારનો આ રીતે થયો બરાબર કે જે ખેડૂતે ધિરાણ ઉપાડે એ ધિરાણ બરાબર ક્યારે ભરશે તો એ એનો સારો પાક ઉત્પન્ન થશે તો પણ. જો ઘણીવાર કોઈ કુદરતી આપત્તિના કારણે બરાબર વરસાદ ન પડે અથવા તો ઓછો પડે તો એના કારણે શું કરશે તો એ કે વીમા કંપનીએ એનું નુકસાન ભરવું ન પડે એના માટે પોતે વળતર ચૂકવશે વીમા કંપની. એના માટે શું થયું કુદરતી આપત્તિનો વીમો. પછી આવે છે કામદાર વળતરનો વીમો. કામદાર વળતરનો વીમો તમારી કંપનીમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ એનો જે તમે વીમો ઉતારો તેના માટે શું થયો કામદાર વળતરનો વીમો. તો આ રીતે વીમાના કેટલા પ્રકાર પડે છે તો કે બે પ્રકાર પડે છે. ફરીથી એકવાર આપણે રિપીટ કરી લઈએ તો કે જીવનનો વીમો અને સામાન્ય વીમો. જીવન વીમાના કેટલા પ્રકાર પડે તો કે પહેલાં પણ બે પ્રકાર પડે છે, જિંદગીનો વીમો અને હયાતીનો વીમો. જિંદગીનો વીમો એટલે શું થયો આજીવન કે જ્યાં સુધી તમે જીવો ત્યાં સુધી તમારે વીમાનું નક્કી કરેલું પ્રીમિયમ ચૂકવવું પડે. મૃત્યુ થાય પછી એની રકમ કોને મળશે તો એ કે એના વારસદારને. હયાતીનો વીમો તો એ કે એ ચાલુ જિંદગી નક્કી ટૂંકમાં સમય મર્યાદામાં જે વીમાનું ચોક્કસ સમય મર્યાદા સુધી એનું ચાલે તો એને કહેવાય હયાતીનો વીમો. સમય મર્યાદા પૂરી થાય પછી વીમાની જે રકમ એ બધી કાયવડાઈ વ્યક્તિને અથવા તો એના વારસદારને ચૂકવવામાં આવે તો એને કહેવાય હયાતીનો વીમો. પછી સામાન્ય વીમામાં જોવા જાય તો ત્રણ પ્રકાર છે, માલની હેરફેરનો વીમો, આગનો વીમો અને અન્ય વીમો. માલની હેરફેરમાં તો કે આપણે ખબર છે બરાબર ત્રણ માર્ગ દ્વારા એની હેરાફેરી થાય તો કે દરિયાઈ માર્ગે તો કે દરિયાઈ વીમો, હવાઈ માર્ગે
હવાઈ વીમો અને જમીન માર્ગ ઉપર થતો હોય તો માર્ગ વીમો. આગના વીમાના કોઈ પ્રકાર પડતા નથી. એમનેમ છે કે કોઈ ચોક્કસ રીતે લાગેલી આગના કારણે નુકસાન થાય એનું વળતર ચૂકવવામાં આવે તો એને કહેવાય આગનો વીમો. પછી અન્ય વીમામાં જોવા જાય તો કે નફા નુકસાનનો વીમો, સ્વાસ્થ્યનો વીમો, લૂંટફાટનો વીમો છે, ઢોર ઢાખરનો વીમો છે, સમૂહ વીમો છે, રમતગમતનો વીમો છે, વાહનનો વીમો, શાખનો વીમો, ત્રાહિત પક્ષનો વીમો, પછી તો કે છેતરપિંડી સામે વફાદારીનો વીમો, કુદરતી આપત્તિનો વીમો, અકસ્માત વીમો અને કામદાર વીમો. તો આ આપણે જોયા વીમાના પ્રકાર. હવે આપણે આગળ એના વિશે ડીપમાં જોશું. વીમાના પહેલા પ્રકારમાં આપણે જોઈએ તો જીવનનો વીમો. જીવન વીમાનો પહેલો પ્રકાર હતો જિંદગીનો વીમો. જિંદગીનો વીમો કોને કહેવાય તો કે જે વ્યક્તિનો વીમો લીધેલો હોય તે વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય ત્યારે તેના વારસદારને વીમા કંપની નક્કી કરેલી રકમ ચૂકવવાનું વચન આપે તેવા કરારને જિંદગીનો વીમો કહે છે. અને વીમો ઉતારનાર વ્યક્તિ નક્કી કરેલ પ્રીમિયમ નક્કી કરેલા સમયાંતરે આજીવન પોતે ચૂકવશે. જિંદગીનો વીમો કોને કહેવાય તો કે જે વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય ત્યારે નક્કી કરેલી રકમ એ કોને ચૂકવવામાં આવશે એના પાછળના વારસદારને એવું વચન કોણ આપશે તો કે વીમા કંપની. તો એને કહેવાય જિંદગીનો વીમો એટલે કે વ્યક્તિનું મૃત્યુ વ્યક્તિનું આ જીવન વીમા શું છે તો કે જિંદગીનો વીમો હોય આજીવન વીમો હોય. જ્યારે વ્યક્તિનું મૃત્યુ થશે વ્યક્તિનું મૃત્યુ પછી કુદરતી હોય કે પછી કોઈ પણ રીતે હોય બરાબર એ અકસ્માતમાં એનું મૃત્યુ થાય કે કોઈ પણ બાબત રીતે બરાબર એનું મૃત્યુ થાય પણ જ્યારે એનું મૃત્યુ થશે ત્યારે જ એને નક્કી કરેલી રકમ એના વારસદારને મળશે. અહીંયા રકમ એ જે વ્યક્તિનો વીમો ઉતાર્યો એને મળશે નહીં. કોને મળશે તો કે એના પાછળના વારસદારને મળશે. વચન કોણ આપે તો કે વીમા કંપની. અને નક્કી કરેલી સમય મર્યાદામાં જે નક્કી કરેલું વીમા પ્રીમિયમ છે વ્યક્તિ તો કે આજીવન ભરવાનું છે. જ્યાં સુધી જીવે જે વ્યક્તિનો વીમો ઉતાર્યો એ વ્યક્તિ જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધી આપણે વ્યક્તિનું જે નક્કી કરેલું વીમાનું જે પ્રીમિયમ એ સમયાંતરે બરાબર છે આજીવન ભરવાનું છે જ્યાં સુધી વ્યક્તિ જીવે ત્યાં સુધી. જિંદગી અમૂલ્ય છે તેથી તેની કિંમત નક્કી થઈ શકતી નથી. આપણી જે જિંદગી છે જિંદગી કેવી છે તો એ કે અમૂલ્ય. આપણી જિંદગી અમૂલ્ય છે કોઈની ચોક્કસ કિંમત નથી. જે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો વ્યક્તિની કોઈ ચોક્કસ આપણે જે દાખલા તરીકે દુકાન લેવા જાય તો અહીંયા વસ્તુના ભાવ હોય બરાબર. તમે 250 લ્યો તો એ પ્રમાણે ભાવ હોય, અડધો કિલો લ્યો તો એ પ્રમાણે ભાવ હોય, કિલો 1 લ્યો તો એ પ્રમાણે એના ભાવ થાય, 5 કિલો લ્યો તો એ પ્રમાણે એના વજન પ્રમાણે બરાબર અલગ અલગ વસ્તુ હોય તો અલગ અલગ એના એ પ્રમાણે ભાવ હોય. તો આપણે અહીંયા જોવા જાય તો કે જે જિંદગી વ્યક્તિનું કોઈ કિંમત છે નહીં. વ્યક્તિનું મૂલ્ય કેવું છે અમૂલ્ય એનું નક્કી કરી શકાતું નથી કે હાલો ભાઈ આ વ્યક્તિ છે તો એની આટલી રકમ, આ વ્યક્તિનું આટલો વજન છે તો એની આટલી રકમ બરાબર. આ વ્યક્તિની કોઈ કિંમત આપણે આંકી શકતા નથી. એટલે કે વ્યક્તિની કિંમત કેવી છે અમૂલ્ય છે ને આપણે આંકી શકતા નથી. વીમો ઉતરાવનાર
પોતાની જિંદગીનું જે મૂલ્ય આંકે તે અને પોતાની પ્રીમિયમ ચૂકવવાની ક્ષમતાના આધારે વીમાની રકમ નક્કી કરે છે. હવે આમાં આપણે જોવા જઈએ તો વ્યક્તિની આર્થિક પરિસ્થિતિ જોવામાં આવે છે કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિએ જિંદગીનો વીમો ઉતારે ત્યારે પોતાની જે જિંદગી છે એનું કિંમત કઈ રીતે આંકશે તો એની પોતાની આર્થિક પરિસ્થિતિના આધારે. કોઈ વ્યક્તિ બરાબર સામાન્ય પરિસ્થિતિનો હોય તો પોતાની જિંદગી રકમ એ ઓછી આંકશે. આર્થિક પરિસ્થિતિ કોઈ વ્યક્તિ બરાબર એ સારો હોય તો એને જિંદગીનો વીમો તો કે ઊંચી રકમમાં રાખશે. એટલે આ રીતે શું જોવામાં આવશે તો કે વ્યક્તિની આર્થિક પરિસ્થિતિ જોવામાં આવે અને આર્થિક પરિસ્થિતિના આધારે વીમાનું પ્રીમિયમની પણ નક્કી કરવામાં આવે છે. બરાબર, તો આ રીતે કે જિંદગી અમૂલ્ય છે. હવે એની કિંમત આપણે આંકી શકતા નથી, પણ કેવી રીતના કિંમત આપવામાં આવે તો એની આર્થિક પરિસ્થિતિના આધારે. આમ અહીં નુકસાન વળતરનો સિદ્ધાંત અમલમાં મુકાતો નથી. આમ અહીંયા જિંદગીમાં આપણે જે જોયો તો નુકસાન વળતરનો સિદ્ધાંત આપણે જોયેલા 4 સિદ્ધાંત જોયા હતા વીમાના શરૂઆતમાં. બરાબર, સંપૂર્ણ ભરોસાનો સિદ્ધાંત, નુકસાન વળતરનો સિદ્ધાંત, બરાબર, તે પછી હતો હક બદલાનો સિદ્ધાંત અને તે પછી હતો આપણે જોયો તો ચોથો એક સિદ્ધાંત હતો વીમા યોગ્ય હિતનો સિદ્ધાંત. તો આ બરાબર સિદ્ધાંતમાં આપણે નુકસાન વળતરનો સિદ્ધાંત એ આપણે અહીંયા જિંદગીના વીમામાં લાગુ પડતો નથી, કારણ કે જિંદગીમાં કોઈ પણ જાતનું આપણે આપણા શરીરમાં જે નુકસાન થશે તો નુકસાનમાં એવું કોઈ અન્ય આપણે એમાં એની સાથે જોઈન્ટ કરી શકતા નથી. તો અહીંયા નુકસાન વળતરનો સિદ્ધાંત એ અમલમાં મુકાતો નથી. વ્યક્તિના મૃત્યુ સમયે જો કારણ શંકાસ્પદ ના હોય તો વીમા કંપની પોલિસીની પૂરેપૂરી રકમ આપે છે. બરાબર, જો અહીંયા જો કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું તો એ મૃત્યુ થવાનું જો કોઈ પણ ચોક્કસ કારણ છે, બરાબર, આમાં કોઈ વીમા કંપનીને કોઈ એવું શંકાસ્પદ કે શક એમાં નથી જતો તો વીમાની જે પોલિસી એટલે કે વીમાની જે રકમ એ પૂરેપૂરી કોને આપવામાં આવશે? એના વારસદારને. જો કોઈ વ્યક્તિના મૃત્યુમાં વીમા કંપનીને કોઈ એવો શક જાય કે આ ભાઈ ખોટી રીતે છે કે આમાં દગો થાય છે તો વીમા કંપનીએ પોલિસીની રકમ એ મંજૂર કરશે ને. એટલે કે વ્યક્તિના મૃત્યુ સમયે જો કારણ શંકાસ્પદ ના હોય તો વીમા કંપનીએ પૂરેપૂરી રકમ આપવાનું પોતે વચન આપે છે. પછી આપણે બીજો પ્રકાર જીવન વીમાનો બીજો પ્રકાર તો કે હયાતીનો વીમો. હયાતીનો વીમો કોને કહેવાય તો કે વ્યક્તિએ નક્કી કરેલી વીમા મુદત પૂરી થાય ત્યારે તે વ્યક્તિને અથવા નક્કી કરેલી મુદત પૂરી થાય તે પહેલાં જો વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તો તેના વારસદારને નક્કી કરેલી રકમ વીમા કંપની ચૂકવવાનું વચન આપે તો એને કહેવાય હયાતીનો વીમો. કોને કહેવાય તો કે સમય મર્યાદા પૂરી થાય ત્યારે વ્યક્તિને અથવા સમય મર્યાદા પહેલાં જો વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તો તેના વારસદારને તેવું વચન વીમા કંપની આપે તેને હયાતીનો વીમો કહે છે. સમય મર્યાદા એટલે કે દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિનો 10 વર્ષનો વીમો ઉતારવામાં આવ્યો હોય તો 10 વર્ષમાં જે એને નક્કી કરેલું જે સમય હોય દર મહિને અથવા તો દર 2 મહિને કે દર 3 મહિને બરાબર 10 વર્ષ સુધી જે નક્કી કરેલું વીમાનું જે પ્રીમિયમ છે એ એને ભર્યા રાખવાનું હોય અને 10 વર્ષ પૂરા થશે પછી એની જે રકમ છે બરાબર એ વ્યાજ સહિત બધી ટોટલ ઉમેરી અને કુલ રકમ એવડે વ્યક્તિને ચૂકવવામાં આવે તો એને કહેવાય હયાતીનો વીમો હોય. દાખલા તરીકે ક્યારેક જો એવું થાય કે કોઈ વ્યક્તિએ 10 વર્ષનો વીમો ઉતાર્યો અને એ વ્યક્તિ છે બરાબર 7 વર્ષ પછી કોઈ કારણસર મૃત્યુ પામ્યું તો હવે શું કરવાનું?
તો શું થશે તો કે એની રકમ એ કોને ચૂકવવામાં આવશે? એના વારસદારને. પણ ક્યારે વારસદારને ચૂકવવામાં આવશે? જ્યારે એના 10 વર્ષ પૂરા થશે પછી. એટલે બાકીના 3 વર્ષની રકમ કોણ ચૂકવશે તો કે એનો વારસદાર પ્રીમિયમ સ્વરૂપે ચૂકવશે ને પછી 10 વર્ષ પૂરા થયા પછી એની ટોટલ બધી રકમ કુલ કોને ચૂકવવામાં આવશે? એના વારસદારને. તો એને કહેવાય હયાતીનો વીમો. એટલે કે વ્યક્તિએ નક્કી કરેલી વીમા મુદત પૂરી થાય ત્યારે વીમાની રકમ ચૂકવવાનું વચન વીમા કંપની આવે, અથવા તો ક્યારેક એવું બને કે જો વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તો નક્કી કરેલ તો એ રકમ કોને ચૂકવવામાં આવશે? એના વારસદારને ચૂકવવામાં આવે તો એને કહેવાય હયાતીનો વીમો. આ વચનના બદલામાં આવેદ તરીકે વીમો ઉતરાવનાર વ્યક્તિ નક્કી કરેલી પ્રીમિયમની રકમ નક્કી કરેલા સમયાંતરે નક્કી કરેલી વીમા મુદત સુધી ભરે છે. એટલે કે હયાતીના વીમામાં કઈ રીતે વીમાનું પ્રીમિયમ ભરવાનું હોય તો કે નક્કી કરેલો સમય કે દાખલા તરીકે 10 વર્ષ નક્કી કર્યા તો 10 વર્ષ સુધી બરાબર એનું વીમાનું પ્રીમિયમ ભરવાનું. કઈ રીતે ભરવાનું તો કે એને નક્કી કર્યું હોય કે ભાઈ મહિને આટલા કે 2 મહિને કે 3 મહિને કે 6 મહિને બરાબર, તો એ રીતે એને એનું વીમાનું પ્રીમિયમ ભરવાનું થશે. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિએ 10 વર્ષનો વીમો ઉતાર્યો અને વીમાનું પ્રીમિયમ બરાબર દર 6 મહિને ભરવાનું થશે તો કેટલી વાર એને ભરવું જોશે? 20 વાર ભરવું જોશે. એટલે આ રીતે બરાબર કે અવેજના સ્વરૂપમાં વીમો ઉતરાવનાર વ્યક્તિ નક્કી કરેલી વીમાની જે રકમ છે નક્કી કરેલા સમયાંતરે અને જ્યાં સુધી નક્કી કર્યો સમય ત્યાં સુધી પોતે એને ભરવાની થશે અને સમય મર્યાદા પૂરી થશે પછી કુલ રકમ કોને પરત ચૂકવવામાં આવશે તો કે જે વીમો ઉતાર્યો છે એ વ્યક્તિ. તો આ આપણે વીમાનો પહેલો પ્રકાર હતો જીવનનો વીમો. 2 પ્રકાર જિંદગીનો વીમો અને હયાતીનો વીમો. આટલું આમાં શીખ્યા. કોઈ પણ ન સમજાણું પ્રશ્ન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જણાવજો. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ.